مراد علی شاہ کا کہنا ہے باہر گھومنے کے باعث مرد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، درخواست ہے سنجیدگی دکھائیں۔ ادھر لاک ڈاؤن میں توسیع سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے وزیر اعلیٰ نے اجلاس کل طلب کر لیا۔ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے۔ ضلع شرقی کی 11 یونین کاؤنسلز کے متاثرہ علاقے سیل، کنٹینر لگا کر مرکزی شاہراہوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، بن قاسم، ملیر، گلبرگ، نارتھ ناظم آباد کی یونین کاؤنسلز شامل۔ انتظامیہ نے سیل کرنے کے لیے فہرستیں بنا لیں۔ لاہور میں بھی زیادہ متاثرہ علاقے سیل، رائے ونڈ، اسکندریہ کالونی، مکھن پورہ، شاہ میران، بیگم کوٹ، شاہدرہ، رستم پارک سیل، گلشن راوی، مغل پورہ، ریلوے کالونی، کینٹ اور ڈیفنس بی کا علاقہ بھی بند کر دیا گیا۔ پنجاب سے کورونا کے مزید 39 کیسز رپورٹ، تعداد 2466 ہو گئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ 426 کنفرم کیسز ہیں۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1026 ہو گئی۔ اعلانات بڑے بڑے، عملی کام کچھ نہیں۔ سندھ حکومت کے دعووں کو 20 روز گزر گئے، لاکھوں مستحقین کو راشن نہ پہنچ سکا۔ 1 ارب روپے سے زائد رقم ڈپٹی کمشنرز کو موصول ہو چکی۔ سندھ کے کئی شہروں میں غریب خاندان راشن سے محروم۔ کراچی میں راشن کے منتظر افراد کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ اتحاد ٹاؤن کے رہائشیوں نے یونین کونسل 36 کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ سندھ کے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی کمی، سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں صرف 179 وینٹیلیٹر فعال، صرف 25 وینٹیلیٹرز پورٹیبل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کا فیصلہ ہوگا، پابندیوں میں جزوی نرمی پر بھی غور کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کراچی سے فلائٹ آپریشن شروع کرنے اور ایئرپورٹ پر قرنطینہ اور ٹیسٹنگ سہولیات سے آگاہ کرے گی۔ امید ہے کہ رمضان کے وسط تک وہ کوئی حتمی فیصلہ کر جائیں گے۔ حج کو محدود کرنے سمیت مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ حتمی فیصلہ 15 رمضان مبارک تک ہو جائے گا، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے بتا دیا۔ نور الحق قادری بولے ہو سکتا ہے صرف سعودی عرب میں رہنے والے حج کر سکیں یا پھر تمام ممالک سے کوٹے کا 10% لیا جائے گا۔ تاریخ میں 40 سے زائد بار حج مکمل یا جزوی طور پر نہیں ہو سکا تھا۔ مسیحی برادری آج ایسٹر سادگی سے منا رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دعائیہ تقریبات۔ ویٹیکن میں پوپ فرانسس نے تنہا ہی ایسٹر کی دعا کرائی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مسیحی برادری کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک۔ کراچی میں سورج قہر ڈھانے لگا، شدید گرمی نے شہریوں کی ہوائیاں اڑا دی، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات نے درمیانے درجے کی ہیٹ ویو قرار دے دیا۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے ہوا میں نمی 10% اور سمندری ہوائیں تھمی ہوئی ہیں۔ درجہ حرارت میں کل سے کمی متوقع ہے۔ اور انگلش فٹ بال لیگ ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو رچرڈ بیان کا کہنا ہے پریمیئر لیگ کے آغاز پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ مختلف صوبوں کے اسپتالوں کو خود پہنچانا شروع کر دیا ہے فوج کے تعاون سے سامان، اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو صوبہ سے سرحد کے پی کے جو 100 اسپتال ہیں چھوٹے بڑے، ان تک پرسوں سامان پہنچ گیا ہے۔ پنجاب کے لیے 31 چھوٹے بڑے اسپتالوں کے لیے سامان کل چلا گیا ہے۔ بلوچستان کے 4 اسپتال جو جن میں وینٹیلیٹرز ہیں ان کے لیے سامان یہاں سے
जा चुका है, उन तक पहुंच चुका है। जो पंजाब के रिमेनिंग एरियाज हैं उनके लिए भेजा जा रहा है। 42 अस्पताल हैं सूबा सिंध के जिनको पहली लिस्ट में डाला गया है, उनका सामान और उनके लिए 50,000 किट सूबा सिंध के लिए जो हैं वो तैयार हैं। सूबा सिंध को हमारी 1 लाख किटें जो हैं वो कराची में पहुंची हैं, उनमें से 50,000 सूबा सिंध को और 25,000 सूबा बलूचिस्तान को दी जा रही हैं। वो उनको वहां से दे दी जाएंगी। उनके 42 हॉस्पिटल का सामान जो है आज C-130 लेके चला जाएगा और वहाँ पे जो फौज के इदारे हैं वो उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के MS के पास पहुंचाएंगे, ताकि जो गैप चल रहा था कि इधर से सामान जा रहा है और ज़रूरतमंद जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सें और हमारे जो भाई ICUs में काम कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहा, उन तक पहुंच सके। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक और चीज़ भी अभी इंट्रोड्यूस की है कि हमारा जो भी एलिमेंट यहाँ से इशू होगा उसके ऊपर NDMA की मोहर होगी, ताकि वो कहीं दाएं बाएं जाके बाजार में या किसी और जगह पे इस्तेमाल ना हो सके। ये तो कोई ऐसा डेटा है कि 39,500 तकरीबन पहले जा चुके हैं जो खुसूसी लिबास हैं, तो कितने का हमें जरूरत है जो हॉस्पिटल्स में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने हर हफ्ते की ज़रूरतें मुतय्यन की हैं और हमारे हिसाब में लगभग 1 लाख सूट हर हफ्ते हमें चाहिए होंगे और उसके लिए लॉजिस्टिक हमने पूरा कर लिया। इस महीने में हमारे पास 6 से 7 लाख सूट और बाकी लवाजमात जो हैं आ जाएंगे। और मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं, मैं अपने डॉक्टर बच्चे और बच्चियां और भाई और बहनें जो हमारे उस वक्त काम कर रहे हैं ICUs में, उनको भी तसल्ली देना चाहता हूं कि मैं चेयरमैन NDMA के तौर पे उनको एश्योर करता हूं कि उनको हर तरह से हम लुक आफ्टर करेंगे। इस वक्त वो मेरे सबसे आगे लड़ने वाले सिपाही हैं। सर, डॉक्टर्स के अलावा जो पुलिस के जवान और आर्मी के जवान जो सड़कों पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी कोई? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक जितना सामान खरीदा गया है, जितना सामान दिया गया है, जितना सामान प्लान्ड है, ये फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से आया है। आपको ये भी पता होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये सूबाई महकमे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त डॉक्टरों को अशद ज़रूरत है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कर रही है। एक मिथ ये भी मीडिया पे मुझे कहीं 1-2 जगहों पे नज़र आई है कि शायद सूबों ने इस सामान के अंदर पैसों में कंट्रीब्यूट किया और NDMA ये सामान उनके लिए खरीद के लेके आ रहा है। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो NDMA इस वक्त खरीदारी कर रहा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई फंड, सूबाई फंड इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितनी एड और डोनेशन आ रही है इन काइंड, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सूबों को हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो दे दिया जाए। और मैं बड़ी तसल्ली से और बड़ी इत्मीनान से ये मैं आपको कहूँगा कि इंशाल्लाह जो सारे करने वाले मामलात हैं, जिसमें टेस्टिंग का सामान तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त भी, आज भी अगर पाकिस्तान के सूबे चाहें तो ये टेस्टिंग का जो निज़ाम है इसको 30,000 रोज टेस्ट कर सकते हैं। 5 लाख टेस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, 1 लाख VTM हमारे पास पड़े हुए हैं। 34 मशीनें मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, 7 मशीनें और पड़ी हुई हैं, 35 मशीनें ऑर्डर हुई हैं, 35 ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन किट की मशीनें ऑर्डर हुई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इक्विपमेंट होता है जिसको बायो कबर्ड होती है और उस पे एक वक्त में एक बंदा बैठ के काम करता है, तो उसकी वजह से रफ्तार कम थी। तो हमने कल ये भी फैसला कर लिया है कि हर लेबॉर्ट्री के अंदर 2 से 3 बायो लैब कबर्ड्स होंगी, ताकि जो सैंपल बनाने की तादाद है वो इमीडिएटली डबल हो जाए, मशीन में कैपेसिटी है उसको कर सके। तो तसल्ली रखें कि हमारे यहाँ टेस्ट करने की सलाहियत जो है वो 30 से 40 हज़ार के करीब अभी मौजूद है और जो आप उसको सिर्फ हमें जो सैंपल लेने से लेके टेस्ट करने तक का प्रोसीजर है उसको एफिशिएंट करना होगा, वो हम सूबों के तावन से उसको भी आगे लेके चल लेंगे। बड़ी मेहरबानी।
सो चेयरमैन एनडीएमए जनरल मोहम्मद अफजल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 59 वेंट्स हैं जो कि मंगा लिए गए हैं और 936 जो है ना वो सर्जिकल मास्क वगैरह हैं जो कि वो मुहैया किए जा रहे हैं। पंजाब के बड़े अस्पतालों में शेयर किए गए हैं, छोटे अस्पतालों में भी भेजे गए हैं। तकरीबन 31 तक तादाद है। उसके अलावा सिंध में भी 42 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ये सामान भेजने के लिए तैयार है और जल्द अज जल्द पहुंचा दिया जाएगा।